Hi friends, in this module we will be discussing about one easy topic, that is articulated foot, basically the tarsal bones. About tarsal and arthanda, what do you mean by tarsal region? Tarsal means it is the posterior area of the foot. അതിനെയാണ് ഞാൻ ടാർസൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ടാർസൽ റീജിയനിൽ യു ക്യാൻ സീ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ബോൺസ് അല്ലേ, കുട്ടി കുട്ടി ബോൺസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ടാർസൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുക. Now the foot, it has got 7 tarsal bones, it has got 5 metatarsals and it has got 14 phalanges. ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 7 tarsal bones, 5 metatarsals, 14 phalanges. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. നോക്കി, ഈ ലോങ് ബോൺസ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഷാൽ ഐ ടേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ? Okay, what is orientation? See guys, this is a big toe, അല്ലേ? അപ്പോൾ this side, it is a medial side. One second, can you guys see? Yes, medial side. Okay, there is a lot of space here. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ lateral side. ഇത്രയും മനസ്സിലായി. Okay, how did I identify it? Because you guys can see the great toe എവിടെയാണ്? The great toe ഇവിടെയാണ് അല്ലേ? So that tells you that this side, it is medial side. Medial means closer to the midline of the body. Okay, fine. Now, so these long bones that you see, ഈ long bones ആണ് metatarsals. Just a moment guys. Alright, so metatarsals you guys understood. Now see, from the metatarsals you can see these small bones, they are called as phalanges. They are called as what? Okay, they are called as, and there was a student day before yesterday, he messaged me saying Misse Malayalati samsarikku, because a lot of the students are Malayalis. So see, ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതല്ല. I am from abroad, okay, and I think my Malayalam is really good, but the thing is, for a lot of years, 14-15 years, I was abroad. I did my Mbbs in Mangalore. Appo the touch with Malayalam is less. The flow of language comes easy to me when I speak in English. ഞാനത് മലയാളത്തിൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Okay, fine. Even my dad used to tell me that ഇപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് when especially when I want to communicate, when ആ സമയത്ത് I speak in English. അപ്പോൾ my dad used to say that this is Kerala, not your Kuwait, you should speak in Malayalam. അന്ന് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. Because I'm happy also, because when my students come and tell me, they say Malayalam, I'll try to speak in Malayalam. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയത്? മെറ്റാടാർസൽസ് കഴിഞ്ഞു. ഫാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി കുട്ടി ബോൺസ് ആണ് ഫാലഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, ഗ്രേറ്റ് ടോയിൽ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഗ്രേറ്റ് ടോയിൽ നമുക്ക് 2 ഫാലഞ്ചസേ ഉള്ളൂ, പ്രോക്സിമൽ ഫാലൻസ്, ഡിസ്റ്റൽ ഫാലൻസ്. ബാക്കി എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് 3 ഫാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, 3 കുട്ടി കുട്ടി ബോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സിൽ. Okay, that is proximal. I cannot enlarge it. Okay, I cannot enlarge it. അപ്പം ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക്, it is clear here, you have got a proximal phalanx, middle phalanx and a distal phalanx. ബാക്കി എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സിലും except for the great toe, which has got only great toe ന് മാത്രം നമുക്ക് 2 phalanx ഉണ്ട്, proximal phalanx and distal phalanx. Okay, അപ്പോൾ മെറ്റാടാർസൽസ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഫാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now moving on to the tarsal bones. Very simple. Tarsal bones, see, sometimes it looks complicated. See, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ
നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കാം. പക്ഷേ ഇഫ് യു ലേൺ ഇറ്റ് ഇൻ എ വേ ഫ്രം പീപ്പിൾ who make studies simple, I think then it becomes easy. But എനിക്ക് അനാട്ടമി പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ MBBS. ഞാൻ അത്രയും പേടിച്ചൊരു സബ്ജക്റ്റ് അറിയില്ല. അത് ഒരു കേക്ക് വാക്ക് ആക്കി തന്ന എൻ്റെ ഗുരു, ഐ റെസ്പെക്ട് ഹിം സോ മച്ച്, ശ്രീകാന്ത് വർമ്മ സർ. സോ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ പീപ്പിൾ ഹു ടീച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരും പഠിപ്പിക്കാനില്ലെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ സോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? ട്രൈ ഫൈൻഡിങ് ദോസ്. ലേണിംഗ് ഈസ് ഈസി, ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. നമ്മുടെ ചില ബുക്സൊക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് മെഡിസിൻ സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ tarsal bones, very simple. We have got for that. Okay, let me take a different picture. Can you guys see it? So it's not, I'm not talking about the joint, I'm just talking about the tarsal bones. Okay, look here. Here side view ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വലിയ ബോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വലിയ ബോണാണ്. Who will answer that? What is it? This is a heel bone and this is called as calcaneum or calcaneus. രണ്ടും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ ദിസ്, ദ ലാർജസ്റ്റ് ടാർസൽ ബോൺ ദാറ്റ് ഇസ് calcaneum. ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് calcaneum. ലാർജസ്റ്റ് ടാർസൽ ബോൺ. നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ ഹീൽ ബോൺ. എൻറ്റയർ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ത്രൂ ദിസ് ബോൺ. calcaneum വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്പോട്ടർ ആണ്, മറക്കരുത് കേട്ടോ. calcaneum, largest tarsal bone. Which is the largest bone of the body? Femur. Which is the largest wrist bone? Carpal bone eda? Which is the largest carpal bone? Will you guys put it in comment section? See, when you guys reply, when you guys talk to me, I feel more enthusiastic to teach. Okay, so from now on you guys will reply to my questions. One the question എന്താണ്? Which is the largest wrist bone? Wrist bones നെയാണ് നമ്മൾ carpal bones എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ calcaneum കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്തത് can you see this bone? Can you see this bone? Yeah, വേറൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. See, can you see this bone? Yeah, okay, that is called as talus. എന്താണ്? That is called as talus. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ കൂടി വേണേ. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ സെറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആ ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴാണ് പകുതി വോയിസ് റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, വോയിസ് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതെനിക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയാൽ അത് എഴുതി കാണിക്കും. അതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത്. എനിവേസ്, അപ്പോൾ ടാലസ് മനസ്സിലായി. ടാലസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ്, I'm sorry, it is not the largest, it is the second largest tarsal bone. Which is the largest tarsal bone? Calcaneum. Second largest tarsal bone? Talus. Remember about talus, that talus joins with fibula and it joins with tibia to form the ankle joint. Talus, once again, it joins with the fibula and the tibia to form the ankle joint. അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടെൽ മീ ഗൈസ്, ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇന്ന് എൻ്റെ മാമിന് എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പൊതുവേ എല്ലാ ജോയിൻറ്റിലും മിക്ക ജോയിൻസിലും നമുക്ക് ഫ്ലെക്ഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ, ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ, ഇതെല്ലാം ആൻഡ് സർക്കംഡക്ഷൻ. അപ്പം ഇതെല്ലാം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പം മാം പറഞ്ഞു, മോനെ സർക്കംഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മാഡം. അപ്പോൾ അങ്ങനില്ല, മാം ആക്കിയതാണ്. ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ്. ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് അർത്ഥം എന്താണ്? ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് മീൻസ് a joint that allows movement in one plane.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോയിൻറ്റിൽ ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? യെസ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ്. സോ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ആ രണ്ട് ആക്ഷൻസേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വാട്ട് വി സേസ് ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ. എന്താണ് ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ? Look guys, what is dorsal area of the foot? What is the dorsal area of the foot? Tell me guys. See, look here. നമ്മുടെ ലെഗിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട്, ലെഗിൻ്റെ അല്ല ഫൂട്ടിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട്, അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഡോർസം ഓഫ് ദി ഫൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് മച്ച് ക്ലിയർ. ഞാൻ സോൾ, let me take a different color. Sole of the foot എന്താണ്? ഈ സോൾ ലോവർ പാർട്ട്, സോൾ ഓഫ് ദ ഫൂട്ട്, അതിനെയാണ് ഞാൻ പ്ലാന്റാർ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡോർസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, പ്ലാന്റാർ ഏരിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓഫ് ദി ഫൂട്ട് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, വെരി സിമ്പിൾ. ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ മീൻസ് വെൻ യു ഇതാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിൽ അത് ആലോചിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2 സെക്കൻഡ് പോകും. ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം, ഫൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മേലോട്ടാക്കുന്നതാണ് ഡോർസിഫ്ലെക്ഷൻ. ഓക്കെ. പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോളില്ലേ, സോള് നിങ്ങൾ താഴോട്ടാക്കുന്നതാണ് പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സി ഐ ടോൾഡ് യു ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് അലൗസ് ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ. അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡോർസിഫ്ലെക്ഷനും പ്ലാന്റാർ ഫ്ലെക്ഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വേറെ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കണേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലസ് പഠിച്ചു, കാൽക്കേനിയസ് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം സി ഗൈസ് ലുക്ക് ഹിയർ, ടാലസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ പിക്ചറിൽ തൊട്ട് താഴെ ഓക്കെ സി ദിസ് വൺ, ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ബോൺ കാണുന്നുണ്ടോ? അതിനെയാണ് ഞാൻ നാവിക്കുലർ ബോൺ എന്ന് പറയുക. എന്താണ് നാവിക്കുലർ ബോൺ? നാവിക്കുലറിൻ്റെ അർത്ഥം ബോട്ട് ഷേപ്പ് എന്നാണ്. ബോട്ട് ഷേപ്പ്. ബോട്ടിൻ്റെ മലയാളം എനിക്കറിയില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ബോട്ട് ഷേപ്ഡ്. Why anatomist named it navicular? Because അവർ നാവിക്കുലർ ബോൺ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ, മീഡിയൽ സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ they felt like it looked like a boat. അതുകൊണ്ടാണ് നാവിക്കുലർ എന്ന് പേര് വന്നത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Now look here guys, look here. നാവിക്കുലറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് you can see a cube shaped, ഒരു somewhat cube shaped bone. Okay, that is called as cuboid. Okay, let me just highlight cuboid. See, cuboid, I hope you guys saw this pink color that I have marked. Okay, this is cuboid. Now oh sorry, that is not cuboid. ഞാൻ വരച്ചത് മാറിപ്പോയി. See guys, this one, this is cuboid. Okay, this is cuboid. This one. Fine. Now you can see these 3 small bones here in front of navicular bone. ആ 3 small bonesനെയാണ് ഞാൻ ക്യൂണിഫോംസ് എന്ന് പറയുക. എന്താണ് ക്യൂണിഫോംസ് എന്ന് പറയുക? ക്യൂണിഫോംസ് നമുക്ക് എത്രയുണ്ട്? 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ മീഡിയൽ ക്യൂണിഫോം, ദിസ് ഇസ് എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്യൂണിഫോം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ലാറ്ററൽ ക്യൂണിഫോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചത് മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ. ഈ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാൽക്കേനിയസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കേട്ടോ, അത് ക്യൂബോയിഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ക്യൂബോയിഡ് എവിടെയാണ്? ഈ ലാറ്ററൽ ക്യൂണിഫോമിൻ്റെ, ഇതാണല്ലോ ലാറ്ററൽ ക്യൂണിഫോം, അതിൻ്റെയും ലാറ്ററലായിട്ട് നമുക്കൊരു, നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ഫൂട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്, സംവോട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ബോൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂബോയിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടാർസൽ ബോൺസ്. അതിനുശേഷം മെറ്റാടാർസൽസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. മെറ്റാടാർസൽസ് 1 മുതൽ 5 വരെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത്? ബിഗ് ടോ
അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൽ ടു ലാറ്ററലി ആണ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയൽ മെറ്റാടാർസൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ്, ഈ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന മെറ്റാടാർസലിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെറ്റാടാർസൽ പറയുന്നു. ഇത് സെക്കൻഡ് മെറ്റാടാർസൽ, ഇത് തേർഡ് മെറ്റാടാർസൽ, ഇത് ഫോർത്ത് മെറ്റാടാർസൽ, and this is a fifth metatarsal. Simple, right? Now we have to learn few joints. Okay, അപ്പോൾ articulated footനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ of course you should write the names of the bones. പിന്നെ joints associated with the articulated foot, with the foot, ഏതൊക്കെ joints, major joints ആണ് നിങ്ങൾ കാണുക, അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ligaments associated, muscles attached, and finally the arches. ഇത്രയാണ് topics, okay, major topics that you have to write if a question comes on foot. Now about the joints, just go through the names of the joints, self-explanatory ആണ്. Okay, അപ്പോൾ ankle joint എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ടാലസും, ഓക്കെ, ടാലസും ഫിബുല ടിബിയ, ഈ ഭാഗം ടാലസ് ഫിബുല ടിബിയ എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ്. നമുക്ക് സബ് ടാലാർ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സബ് ടാലാർ ജോയിൻറ്റ് ഇത് അതെവിടെയാണ്? ടാലസും, ഓക്കെ, യു സി ദിസ് ഇസ് എ ടാലസ് കേട്ടോ. ടാലസും ഈ വലിയ ബോണാണ് കാൽക്കേനിയം. അപ്പം ടാലസും കാൽക്കേനിയവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമില്ലേ, യാ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സബ് ടാലാർ ജോയിൻറ്റ്. The other name is talocalcaneal joint because it is a joint between the talus and the calcaneum. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സബ് ടാലാർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ സബ് ടാലാർ ജോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഫൂട്ടിലെ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദേ? ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് ഇവേർഷൻ. ഓക്കെ, വൺസ് മോർ, സബ് ടാലാർ ജോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഫൂട്ടിൽ ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് ഇവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, see, when you are moving your sole, okay, sole medially towards you, okay, this is called as inversion. When you are moving your sole laterally, എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, I hope this picture is clear. Okay, this is called as eversion of the foot. But when you are moving your sole inward towards the midline of the body, that is called as inversion. നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവേർഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻവേർഷന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് മേജർ മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സബ് ടാലാർ ജോയിൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. ഇൻവേർഷന് സഹായിക്കുന്ന മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വെരി ഗുഡ്, ടിബിയാലിസ് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ടിബിയാലിസ് പോസ്റ്റീരിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടിബിയാലിസ് പോസ്റ്റീരിയർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ മസിൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻവേർഷൻ. What about eversion? Eversion സഹായിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ആണ്? പെരോണിയസ് ലോങ്ങസ്, പെരോണിയസ് ബ്രേവിയസ്, പെരോണിയസ് ടെർഷ്യസ്. പെരോണിയസ് ടെർഷ്യസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓക്കെ, ബട്ട് മേജർ വൺസ് പെരോണിയസ് ലോങ്ങസ്, പെരോണിയസ് ബ്രേവിയസ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പെരോണിയസ് ടെർഷ്യസ് ഓൾസോ. അതാണ് സബ് ടാലാർ ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റി ഇത്ര എഴുതുക. പിന്നെ ദ റെസ്റ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗൈസ്. ടാലോനാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് എന്താണ്? ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാലസ് ആൻഡ് ദ നാവിക്കുലർ ബോൺ. കാൽക്കേനിയോ ക്യൂബോയിഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാൽക്കേനിയം ആൻഡ് ദ cuboid bone. Now see, Lisfranc, these two, that is very important. Chopard's joint and Lisfranc's joint. എന്താണ്? Chopard's and Lisfranc. Lisfranc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർസോ മെറ്റാടാർസൽ ജോയിൻറ്റ്. എവിടെ? ഓക്കെ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് Lisfranc's joint. അതൊരു നെയിംഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടാർസോ മെറ്റാടാർസൽ ജോയിൻറ്റ്. ഏതാണ് നമ്മുടെ ടാർസൽ ബോൺസ്? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടാർസൽ ബോൺസ്. മെറ്റാടാർസൽ എവിടെ? നമ്മുടെ മെറ്റാടാർസൽ എവിടെയുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടാർസോ മെറ്റാടാർസൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്പേസ് കണ്ടോ? ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് erase it. See, ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്പേസ് കണ്ടോ? this one, okay, this one between the tarsal bones and the metatarsals. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ടാർസോ മെറ്റാടാർസൽ ജോയിൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ പേരെന്താണ്? Lisfranc's joint. എന്താണ്? Lisfranc's joint. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് Chopard's joint. Chopard's joint എന്താണ്? Chopard's joint ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ഗൈസ് വിൽ ഹാവ് ടു, ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. എനിക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കാൻ പാടാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. Chopard's joint is very important. ഓക്കെ, അത് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ്. Chopard's joint ഒരു സിംഗിൾ ജോയിൻ്റ് അല്ല, രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം.
നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം. എന്തെഴുതണം? എവിടെ? ചോപ്പാർട്സ് ജോയിൻറ്റ്, അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്താണ് എന്ന് കേട്ടോ. ഫൈൻ. So that is it. Okay, so let's wind up the class, right? Which is the largest tarsal bone, guys? It is a calcaneum. So give me your feedback. I'll see you all in the next class. Take care. It was a long lengthy class, like 20 minutes. Okay, so stay blessed, eat healthy. Bye bye.